ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جارو نامی غریب آدمی اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان پرانا ہونے کی وجہ سے ایک دن زمین پر آ گرا۔ اس غریب جارو کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ بچا، چنانچہ اس نے لوگوں سے قرض لے کر ایک نیا مکان بنوانا شروع کر دیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازہ بن گیا، لیکن چھت بنانے کے لیے جارو کے پاس پیسہ نہ بچا۔ چنانچہ اس نے چھت پر ٹاٹ بچھا کر اس پر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت اس نئے مکان میں رہنے لگا۔ جارو نے سوچا، برسات کا موسم آنے سے پہلے چھت ٹھیک کروا لوں گا۔ جارو کے محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ جارو کا نیا مکان دیکھ کر اس چور نے سوچا، لگتا ہے جارو کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے جو اس نے رہنے کے لیے ایک نیا مکان بنا لیا ہے۔ اگر میں اس کے گھر چوری کروں گا تو اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے گا۔ چور نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ چنانچہ جب رات کے وقت سب سو رہے تھے، چور جارو کی مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ چور چھت پر ایک دو قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دڑام سے کمرے میں سوئے ہوئے جارو پر گر گیا۔ جارو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے کمبخت، میری کمر توڑ دی۔ کون؟ چور، رک جا اے چور۔ اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، مگر اس کو جارو پر بہت غصہ آیا کہ اس نے ایسی نقلی چھت کیوں بنوائی۔ چنانچہ اگلے دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، اے دانشمند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے رہ گئیں۔ ازراہ کرم، آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مالک مکان کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے جارو سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے گر پڑا تھا؟ علی جاں، بالکل سچ ہے، جارو نے جواب دیا۔ جارو بولا، یوں کہیے حضور کہ یہ آدمی میرے اوپر گرا، نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ بادشاہ بولا، اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہیں موت کی سزا سناتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، جلادو، اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جارو بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، بادشاہ عالم، مجھے کیوں پھانسی دی جائے؟ سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ بادشاہ گرجا، چپ ہو جاؤ، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جب جارو نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں، اس نے بادشاہ سے کہا، علی جاں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو تاج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے، اس نے خراب ٹاٹ بچھا دیے ہیں۔ تب بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا، جارو کو رہا کر دیا جائے اور تاج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً جا کر تاج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا تو اس نے کہا، مجھے بادشاہ سلامت سے کچھ عرض کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر تاج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا اور اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے تھے۔ اس آدمی نے جواب دیا، تب تو سارا قصور تمہارا ہے۔ بادشاہ نے گرج کر کہا اور اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ وہ آدمی بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ٹاٹ بنانے والے نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے بنائے ٹاٹ ہمیشہ بڑے پکے ہوتے تھے،
जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी जिसका नाम बाला है, उसको कबूतर उड़ाने का बहुत शौक है। उसने अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं इनको उड़ते हुए देखने लगा, जिसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट कमजोर बना दिए। हुजूर, कसूर मेरा नहीं है बल्कि इसी कबूतरबाज बाले का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज बाले को पकड़कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने कहा, जाहिं पनाह ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर इनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी की सजा देंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से ये कहीं बेहतर है कि आप चोर को ही फांसी पर चढ़ा दें, तब लोग चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगेंगे। हाँ ठीक है, सारा कसूर चोर ही का है। बादशाह ने हुक्म दिया कि चोर को पकड़कर लाया जाए और उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़कर लाए और उसे फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि इसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। इसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बादशाह को इसकी इत्तला दी गई। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, अरे अहमको, ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर का कद जरा सा लंबा है तो तुम ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ लाते जिसका कद जरा सा नीचे हो? इतनी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती? जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चौराहे पर गए। छोटे कद का एक आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए जाते हुए नजर आया। जल्लादों ने फौरन इसे पकड़ लिया और फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। छोटा आदमी चीख रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था, मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो? इतने में खुद तमाशा देखने बादशाह भी इधर आ गया। उस छोटे कद के आदमी ने बादशाह से गिड़गिड़ाते हुए कहा, आली जान, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और लकड़ियाँ बेचता हूँ और लोगों का सामान भी ढोता हूँ और अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। मैंने कौन सा गुनाह किया है? इस बात के लिए आप मुझे फांसी देना चाहते हैं? बादशाह बोला, अरे अहमक, मुझे इस बात का क्या पता कि तुम्हारा कसूर है कि नहीं। बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़ाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि इसका कद थोड़ा ऊंचा है और उसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते। तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर किया है लंबे कद के चोर ने और आप फांसी पर चढ़ाते हैं एक छोटे कद के बेगुनाह को और बेकसूर गरीब आदमी को। ये कोई इंसाफ नहीं है। चोर जरूरत से ज्यादा लंबा है तो उसके पाँव के नीचे एक गड्ढा खुदवा दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसकी बात बादशाह को पसंद आई। इसने ऐसा ही करने का हुक्म दे दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ लाए। उन्होंने उसे फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और उसके पाँव के नीचे गड्ढा खोदने लगे। चोर था कि बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने चोर से पूछा, तू मरने के लिए इतना क्यों बेताब हो रहा है? चाहे पना, चोर ने जवाब दिया, अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। इसने मरते वक्त ये वसीयत की है, जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो इसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहाँ बादशाह का तख्त अभी खाली पड़ा है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊं तो मुमकिन है मैं सबसे पहले जन्नत में पहुंच जाऊं और शाही तख्त पर बैठ जाऊं। बादशाह के दिल में लालच आ गया और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी बात है? चुनाचे इसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रिहा कर दिया जाए और मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। चुनाचे बेवकूफ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया।